वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, अक्षरधाम सनातनम, वंदे भारत मातरम, अक्षरधाम सनातनम, वंदे भारत मातरम, अक्षरधाम सनातनम। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरति पापानि संध्या दीपो नमोस्तुते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुराण यं वैदिका मंत्रदश पुराण इंद्रं यमं मातरिश्वानमावो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेघं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमेषं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ते बुद्धस्तथा बौद्ध जैन सस्ति अकालेति च सिद्धसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिः कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीश्वरं सदैव प्रभुरद्वितीया। श्रीराम जय जय राम 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 श्रीराम जय कुशालं ध्यानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारे भरणौ रघुवर विमल यशु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारा बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वदन विराज सुबेसा कानन कुंडल किरीट हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लायक जीवन लगन जियारे वीर रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीर्ति बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय कर सहित समारे सासवदन तुम्हरो यश गावे हस श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी कोविद नहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन परमाना वीर्योत्साहि मधुर बलधामा प्रभु मुद्रिक मेरे मुख माहि जलधि नाहि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हार तेते राम दुआरे तुम रखवारे दूलन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहर तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन भेद समारो आपे तीनों लोक आपते गाते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साझा और बदौलत जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग करता तुम्हारा है
ನೀವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಿ ತೇರಿಸುವಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಮುಕುತಿ ಕಥಕೆ ಮಣವೀವ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರು ಭಗುಲಿದಾಯಕನು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ದೇವಿ. ಯುಗುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ವನಜ ಸಂಭವನ ರಸಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನಡೆಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಮದಿಯಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸುಖವರೀವಳು ಭ್ರಮ
ವೃಂದಾವನವೇ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನವೇ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ವೃಂದಾವನವೇ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ
ಯಾವನವೇ ಮಂದಿರ ಹರೇ
श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् धर्ममार्गदर्शनी भक्ति मुक्तिदायिनी निरुक्ति बुद्धिवर्धन पाप संगनाशनी परात्पर पुरातनी
ಭೂಮಿ ಮಾತರಂ ನಮಾಮಿ ಭಾರತಾಂಬಿಕೌ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಜಯವಾಗಲಿ ನಿತ್ಯ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರ
ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ. ಅದು ಸಮ್ಮುಖದ ದಾರಿ, ಅರ್ಪಿಸುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಇರುವ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಭಾವಾಶೇಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಭವ್ಯ ಶಿಖರಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಬಲ್ಲರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ. ಭಾರತ ಮೇಲ್ಚರಣಕ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಂತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮಾದರಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ಅಡ್ಡಮೂರೊಂದು ವಿಷನು ಅಮೃತ ಮರುತಿನ ಮಾಗಣಿದ ಮಲ್ಲ ದೇವಿಯ ಮುಖಂಡಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮನಸಾರಿ ಸುರಿಕೊಂಡು ತುಳುವನಾಡಿದ ಪಂಚಬಣ್ಣದ ಮಣ್ಣಿಡು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬೆಂಕಾಯಿ ಬಟ್ಕಾಯಿ ನಿಲೆಯಾಯಿ ದೈವ ದೇವಿಯ ನಾಗಬರ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರ್ಪರೆಗೂ ಮದಿತಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ ಬುಕ್ಕ ಪರ ಊರದ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಳಿಗೂ ದೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಮೂರೊಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಭಜನೆ ಗಜಲ ಗಜಕೇಸರಿ ಘಟಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಸುರುತ ಸತ್ಸಂಗ ಇನ್ನಿತ ದಿಗಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಬೇರ್ನಾಳ್ ಮಗಳಾಯ ಅಂಚಿನ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೇರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪುರುಕಿದ ಮದರೆಂಗಿದ ಲೇಸಿದ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆತೊಂದುಂಟು. ಬಡಕಾಯಿಡು ಸೋಮನಾಥ ಸುದೆ ತೆಂಕಾಯಿಡು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಮೂಡಾಯಿಡು ಮಾಮಲ್ಲಗಟ್ಟ ಬಡ್ಡಾಯಿಡು ಉಪ್ಪು ನೀರ ಕಡಲದ ಕೆರೆಬರಿ ನಗುರುಳ್ಳ ಬೊಯ್ಯ ರಾಶಿ ಮೊಟ್ಟ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಗೊಂತು ಬದದು ನಾಲು ಗಂಗೆದ ತನ್ನ ಮಧ್ಯರು ಪರಶುರಾಮೆ ಗುಡರಿದ ಗುರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿನ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿ ಪಂಚ ಭಜನೆ ಚಿಂಚಿನ ಈ ನಾಡಿಗೆ ನಾಗನೀಲೆ ಕಾಣಿಕದ ದೈವ ದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಾದಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆ ಅಂಚಿನ ನಾಡಿಗೆ ನೆನೆಪೊಡಕ್ಕ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಪುಟದು ಬಳತಿ ತುಳುವೇರು ಪಂಪಿನ ನಿಕುಲು ಮದತರ ತೂಗು ತೊಟ್ಟಿರಡು ಜತ್ತದು ಬುಲಿ ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಸೇರಿ ರಾಗನೋ ನಿಕುಲು ಮದತರ ಅಂಚಿನ ನಾಡಿನ ತೆರೆಯುಡನ್ನ ತುಳುವನಾಡದ ನೀತಿನಡೆಗೆ ಉದಿತು ಬಂತಿನ ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತೆರಿ ಪಾವುಡು ಪಣಪಿನ ಅಡ್ಡನೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೇಸು ಶಾಂಭವಿ ಸುಲಿತ ಜಗ್ಗೆಲ್ಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡಿ ಪಾಡಿರಿ ಸಿರಿದುಂಪ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವಿರಾಮದ ನೆನಪ ಮದತು ಪೋತಿ ಕನಕೊಲೆನ ಕೊರಲ ಗಂಟದ ಮಿನದನ ಅಜ್ಜಿ ತುಳು ಬದುಕು ಮದಟೆತ್ತಿ ತುಳು ಕವಿತೆ ಪಾರಿಪಾರ್ಥನ ಅಸಬುಕತೆ ತೆರಿ ಬಾವುನ ತುಳುವವೆತೆ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲ ಭರವು ಸರವುದ ಫಸಲು ಒಟ್ಟಿಗಾದ ದಿಕ್ಕುಡಲ್ಪ ಗೇನದ ಬಸಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕಚ್ಚ ಬೆಂತಿ ಮಾನಿಲೆಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ತುಳುವನಾಡಿದ ವನಸದ ತಮ್ಮನದ ಬಲ್ಮನ ಒಯ್ಪುಗ ಪರ ಮಧುರೆಂಗಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಪದ ದೇಗಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪು ಮದಿಮೆದ ಕಟ್ಟುದ ಸುತ್ತೋಯ್ತ ತುಳುವನಾಡಿದ ಮಾಜಂದಿ ನೆಂಪು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಸರುನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕಿದ ಸತ್ಸಂಗ ಬಂದಲೆ ಒಟ್ಟಿ ತಾಳದ ಧ್ವನಿಮುದೊಟ್ಟುಗೇನು ನಾತಲಾಕೇನು ಡೊಂಪಿ ಅಂಗ ಆಸೆಗೂ ಉರುಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ದಾಟಿದ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಎಂಜಿ ಪೊರಳ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ದುರ್ಗಾ ವೈಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಮಲ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀತ ಕೃಷ್ಣ ಕಜಪದವು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀತ ಶರತ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಪ್ರಕರಣದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀತ ರವಿ ಸುವರ್ಣ ಕಜಪದವು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಪ್ರಕರಣದ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀತ ದಿನೇಶ್ ಮಿಜನ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀತ ದಿನೇಶ್ ಕಂದಾವರಪದ ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಭಜನೆಗಾರ ಶ್ರೀತ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಂದಾವರಪದ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠ ಸಿರಿದೊಟ್ಟು ಖ್ಯಾತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕರ ಶ್ರೀತ ಸತೀಶ್ ಪುಂಜ ವಾಮದ ಪದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಬಲೆಗಾರರು ಶ್ರೀತ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಂಚನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಖಂಡದ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀತ ದೀನ್ರಾಜ್ ಕಳವರ್ ಅಂಚನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಖಂಡದ ಗೋರಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀತ ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಳವರ್ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಭಜನೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಘಟಕ ಒಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಪ್ರಖಂಡದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೆಲ್ಲ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದೆ ತೆರೆದಗ್ಗಾದೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುರುಗೊಂಡಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಯಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಟೆಪದ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ವಾಹಿನಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಸಂಚಾಲಕಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಮಲ್ಯ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖರು ಗುರುಪುರ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೊಡ್ಡೂರು. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಾಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಧರ್ಮ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಅವನತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಧರ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮ ನಾಶದತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. 10 ಅವತಾರಗಳಾಗಿದೆ. 11ನೇ ಅವತಾರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಕಲೆಯುಗೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪಾವನ ದಿನದಂದು 1964ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘಟನೆ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಣ, ಆಗ ಧರ್ಮವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂಘಟನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಯುವ ಘಟಕ ಭಜರಂಗಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನೊಡನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಜರಂಗಿಗಳ ಪಡೆಯೇ ಭಜರಂಗ ದಳ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಭಜರಂಗ ದಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಜನೆ ಇತ್ತು. ಭಜನೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಭಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎತ್ತ ಸಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಾಳ ತಂಬೂರಿಯನ್ನ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಮನಗಂಡಂತಹ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಸಂಗ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ನಾಮಕರಣ ಆಗ್ಲಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಮೆಹಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಮಧುಮಕ್ಕಳ ಅಂಗೈಗೆ ಬರೆಯುವುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತಡೀತದೆ ಆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಗುಂಡು ತುಂಡಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನಲಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಹಂದಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಹತ್ವ ಕಳ್ಕೊಳ್ತದಂತ ಮನಗಂಡಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಂಘಟನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ 11ನೇ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ರೆ ಎಂಥದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರೀ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಪ್ಪಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆ ಸತ್ಸಂಗ ಸೇವೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್. ಇನ್ನು ಮದ್ರಂಗಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮನೆಯ ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಉರಿದು ಜಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವಂತದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ಜ್ಯೋತಿ. ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತಹ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಂತೂ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದಾಗಿದೆ, ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಾಳು ಶುಭವಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತು. ಸೀತಾ ಮಾತೆನೇ ಯಾಕೆ ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತ ದಶರಥ ನಾರು ಮುಡಿಯುಟ್ಟು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಿಥಿಲೆಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನಿಂಗೆ ನಾರು ಮುಡಿಯುಟ್ಟು
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಂಡನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಕೂಡ ನಾರು ಮುಡಿಯುಟ್ಟು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೊರಡ್ತಾಳೆ ಸೀತಾಮಾತೆ. ಅದೇ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞತೆ. ರಾಮನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಈ ಗುಣವನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಥಿಲೆಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಯುವರಾಣಿ ಹೊರಡ್ತಾಳೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ರಾಮನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸೀತಾಪಹರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೀತಾಪಹರಣ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹನುಮಂತ ಸೀತೆಯನ್ನ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಲಂಕೆಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾ ಸೀತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋ, ನಾನು ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಮನೊಡನೆ ಸೇರಿಸುವೆ. ಆದ್ರೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ನಾನಾದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುವ, ಯಾಕೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡುವುದಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಟಿದ್ರೇನೋ. ಆದ್ರೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವತಾರವೇ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ರಾವಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹನುಮಂತನೊಡನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ, ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅಂದು ಸಾರಿಗಳು ಸೀತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಪುರುಷ ಸಮಾನರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಸ್ವತಃ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವತಾರ, ದುರ್ಗೆಯ ಅಂಶ ಆಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಕೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಆಶ್ರಯ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಆಶ್ರಯ, ಮುದಿತನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾರಿದಳು ಸೀತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಸಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತದ್ದು ಬೇಡ, ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೀತಾಮಾತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೀತಾಮಾತೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ್ಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ರೆ ರಾಜರಾಗಿ ಅವರು ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗರ್ಭವತಿ ಸೀತೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ರಾಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೀತಾಮಾತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊರಟಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ. ಒಂದು ಪಂಡಿತರ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಸರಿ, ಹೇಗೂ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಗಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ಗೆ ಅತ್ತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಂತ. ಆಗ ತಂದೆಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಈಗ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಆಕೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡುವಾಗ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹೇಗೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಸತ್ತರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬರಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು, ಆಗ ಅತ್ತೆಯ ಕೊಂದ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೂ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವಳಲ್ಲ, 1-2 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ
ಅತ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಕೆ ನನ್ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈಕೆಯನ್ನ ಮಗಳ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಕೂಡ ಮಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವನೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನಾನು ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ ಹೊರಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇಗೂ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಈ ಭಾವನೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಲೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಗಳೇ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಬರೀ ವಿಟಮಿನ್ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಂದು ನಿಂಗೆ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಮದ್ದು, ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಾವು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೋ ಆ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹೆತ್ತವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರೋಣ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ, ಕಂಡಂತ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನಂತಹ ಪತಿಯು ಆಕೆಗೆ ದೊರೆಯಲಿ, ಲವಕುಶರಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ 16 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. जय
की शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावन हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। ನನ್ನ ದಾನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಜನದಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಆ ದೇವೇಂದ್ರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಟೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಕೋಮಲ ದೇವರು ಬಂದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ದೇವರು ಮುಂಚೆ ಅಮೃತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚ ನಿಖಲ ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಅಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನೀವು ಆಲಯ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ತುಳುಗೋಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलो भारत माता की जय।